സ്റ്റുഡൻസ്, ഒരിക്കൽ കൂടി വീഡിയോ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. We will continue the discussion of thermodynamics. Today I am going to introduce you entropy. Entropy നിങ്ങൾ നേരത്തെ പരിചയമുള്ള ഒരു തെർമോഡൈനാമിക് കൺസെപ്റ്റാണ്. എന്താണ് എൻട്രോപ്പി? എൻട്രോപ്പി ചേഞ്ച് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് വേരിയസ് പ്രോസസ്സസ്, ഇതെല്ലാം നമുക്കറിയാവുന്നതാണ്. പുതിയ നമ്മുടെ ഈ സിലബസിലും സെക്കൻഡ് ഇയർ സിലബസിലും എൻട്രോപ്പിയെക്കുറിച്ച് വളരെ ബ്രീഫായ ചില എലമെൻ്ററി ഐഡിയാസ് മാത്രമേ നമ്മൾ പറയുന്നുള്ളൂ. പക്ഷെ ഞാൻ എൻട്രോപ്പിയിലേക്ക് എത്തുന്നത് ഫ്രം യുവർ പ്രീവിയസ് ഇൻഫർമേഷൻസ് ആണ്. എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എൻട്രോപ്പിയിലേക്ക് വരുന്നത്? വാട്ട് ഈസ് ദ റൂട്ട് പാത്ത് ടു എൻട്രോപ്പി? Entropy, the idea of entropy was developed when scientists was realized first law of thermodynamics has a lot of limitations, because first law says that energy neither be created nor be destroyed. It can be converted from one form to another. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു രൂപത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു രൂപത്തിലേക്ക് എനർജി കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എനർജി ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇതൊക്കെയാണ് ഫസ്റ്റ് ലോ പറയുന്നത്. പക്ഷേ തണുത്ത വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് ചൂടുള്ള വെള്ളത്തിലേക്ക് വീണ്ടും ചൂട് കൊണ്ടുവരാൻ നമുക്ക് പറ്റില്ല. ഞാൻ പറയുന്നത് ഒന്നുകൂടെ ശ്രദ്ധിക്കണേ. വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് ചൂടുള്ള വെള്ളത്തിലേക്ക് വീണ്ടും ചൂടിനെ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റില്ല. തണുത്ത വെള്ളം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ചൂട് കുറവ് എന്നാണല്ലോ അർത്ഥം. അതായത് ലോ ടെമ്പറേച്ചറിൽ നിന്ന് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിലേക്ക് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ പോസിബിൾ അല്ല. ഇത് ഒരു വലിയ ഡിസ്കവറി ആയിരുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഡിറക്ഷൻ ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫർ, എനർജി ട്രാൻസ്ഫർ. സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് വെൻ വി ലുക്ക് അറ്റ് ദ യൂണിവേഴ്സ്. The reactions can be, or changes can be, divided into two types. One is spontaneous change. Second is non-spontaneous change. Spontaneous change means the change happens with its own course. That doesn't need any external involvement, any external support. For example, water is flowing from tank over our house building to our pipe. You don't want to run a motor to transfer water from tank to pipe, but you need a motor to transfer water from well to tank. Okay, because there is energy concern. Water in the well has lower potential energy as compared to water in tank which has higher potential energy. Therefore, from higher energy to lower energy, there is a spontaneous change. From lower energy to higher energy, the changes are non-spontaneous. Okay. Therefore, the second concept is we know that certain process like evaporation. Actually, during evaporation, energy is absorbed. You keep a water on a floor or an open bottle or container. After some time, the water get evaporated. Your bottle will dry up. This is because the water in the bottle has been vaporized off. Suppose water is a system. This evaporation happened because this system has absorbed energy from the surrounding. Using that energy, it has evaporated. This change from liquid to vapor state, the system has been changed from liquid to vapor state. This is spontaneous. Nothing happened. You no need of any special equipment like a refrigerator to evaporate the water. But the refrigeration, cooling of water, that needs an external support, that is called our refrigerator. You got it? Because even though it is an exothermic process, during refrigeration, if you make liquid to ice, there is cooling occur and energy is released
but that is non-spontaneous. Why that is non-spontaneous? Because you need an external support. Therefore, all exothermic processes are spontaneous, all endothermic processes are non-spontaneous. This conclusion is seemed to be failed. ആ കൺക്ലൂഷൻ തെറ്റാണെന്ന് ഇവാപ്പറേഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളം ഐസാവുന്ന പ്രോസസ്സ് നമ്മളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നു. അപ്പോൾ എൻഡോതെർമിക്കും എക്സോതെർമിക്കും ആണ് സ്പോണ്ടേനിയസ് എന്നുള്ള കൺക്ലൂഷൻ തെറ്റാണെന്ന് സയൻസിന് ബോധ്യമായി. അതുപോലെ തന്നെ ഹയർ എനർജിയിൽ നിന്ന് ലോവർ എനർജിയിലേക്ക് സ്പോണ്ടേനിയസ് ട്രാൻസ്ഫർ ഉണ്ടാകുന്നു, പക്ഷെ തിരിച്ച് സ്പോണ്ടേനിയസ് ഉണ്ടാകുന്നില്ല. എന്തുകൊണ്ട്? വൈ ദിസ് എന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നു. ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസറാണ് നമ്മൾ എൻട്രോപ്പിയിലേക്ക് എത്തിയത്. എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എൻട്രോപ്പിയിലേക്ക് എത്തിയത്? സത്യത്തിൽ കാർനോട്ട് തിയറമാണ് എൻട്രോപ്പിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത്. I am not going to explain the Carnot theorem here because you have learned Carnot engine and Carnot theorem. In this Carnot theorem, you have learned efficiency. Carnot theorem, Carnot machine, cyclic process-ഉമാണ് എൻട്രോപ്പി എന്ന ഐഡിയയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത്. Carnot, the scientist who developed a theoretical cyclic motion, and he developed an equation to calculate efficiency of that heat engine. Efficiency is equal to 1 minus T2 by T1, or efficiency is equal to 1 minus Q2 by Q1. What is T2? What is Q2? Q2 is heat absorbed by the source. We will say that it is a temperature at which heat absorbed. Temperature of the system at which heat absorbed. Then T1 is temperature at which heat released. Q1 is heat released, amount of heat released. Okay. Yes, now since these two equations are equal, 1 minus T2 by T1 should be equal to 1 minus Q2 by Q1. Therefore, T2 by T1 should be equal to Q2 by Q1. Therefore, Q1 by T1 is equal to Q2 by T2, or Q1 by T1 minus Q2 by T2 is equal to 0. This is a Carnot cycle has two processes, that is isothermal expansion, isothermal compression, then adiabatic expansion, adiabatic compression. Please recollect your informations you have studied in +1 and +2, particularly in physics. ഫിസിക്സിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചത് ഒന്ന് റീകളക്റ്റ് ചെയ്തു കൊണ്ടുവരാം. അപ്പം നമുക്ക് ഐസോതെർമലും അഡിയോബാറ്റിക്കും ആണ് അവിടെ ഉള്ളത്. അപ്പോൾ അഡിയോബാറ്റിക്കിൽ ആണ് ഈ പ്രോസസ്സുകളെല്ലാം, ഐസോതെർമൽ അഡിയോബാറ്റിക്കിലുമാണ് ഈ പ്രോസസ്സുകൾ നടക്കുന്നത്. ഒന്ന് അറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടെമ്പറേച്ചറാണ്, മറ്റതിൽ നമുക്കറിയാം ഹീറ്റ് അഡിയോബാറ്റിക്കിൽ ഹീറ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഹീറ്റ് റിലീസ് ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇത് ഐസോതെർമൽ എക്സ്പാൻഷൻ്റെയും ഐസോതെർമൽ കംപ്രഷൻ്റെയും ഭാഗങ്ങളാണ്. ഓക്കെ, കാരണം അഡിയോബാറ്റിക്കിൽ എന്തില്ല? Q ഇല്ല. അപ്പോൾ ഒരു Q1 എന്ന് പറയുന്നത് ഐസോതെർമൽ എക്സ്പാൻഷൻ നടക്കുമ്പോൾ ഹീറ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്യും, ഐസോതെർമൽ കംപ്രഷൻ നടക്കുമ്പോൾ ഹീറ്റ് റിലീസ് ചെയ്യും. അതാണ് Q1നെയും Q2നെയും റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. T1 എന്ന് പറയുന്നത് ഹീറ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്യും. ഈ T1 ഹീറ്റ് റിലീസ് ചെയ്ത പോലുള്ള സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചറാണ്. T2 ഹീറ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്തപ്പോഴുള്ള സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചറാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി. ഇവിടെ ഇതിനെ നമുക്ക് വേറൊരു രീതിയിലേക്ക് എഴുതാവുന്നതാണ്. എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ Q1 by T1 plus minus Q2 by T2, or where Q2 is the heat absorbed, Q1 is the heat released. Therefore,
we can write like this, sorry, Q2 by T2 plus, this is absorbed, plus minus Q1 by T1, okay, is equal to. Therefore ഒരു സൈക്ലിക് പ്രോസസ്സിലെ ഈ ഹീറ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്യുകയും ഹീറ്റ് റിലീസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ടോട്ടൽ സം 0 ആണ് എന്ന് ഇത് നമുക്ക് മനസ്സിലായി. അപ്പോൾ ഇതിനെ നമ്മൾ സമ്മേഷൻ ഓഫ് മാത്തമാറ്റിക്കലി സമ്മേഷൻ ഓഫ് ഡി ക്യു ബൈ ടി. വാട്ട് ഈസ് ഡി ക്യു? ഡി ക്യു എന്ന് പറയുന്നത് ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് എന്നാണ്. ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ച്. ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ച്. വാട്ട് ഈസ് ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ച്? ഹീറ്റ് അബ്സോർബ്ഡ് ഓർ റിലീസ്ഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0 എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, ഡി ക്യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്മോൾ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഹീറ്റ് ദാറ്റ് ഗെറ്റ് അബ്സോർബ്ഡ്, particularly in a reversible process. ഒരു ഡി ക്യൂന് സമ്മേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻറ്റഗ്രേഷനാണ്. സമ്മേഷൻ ഓഫ് ഡി ക്യു റിവേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യൂ റിവേഴ്സ് ആണ്. ക്യൂ റിവേഴ്സ് ദാറ്റ് ഈസ് യു വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇൻറ്റഗ്രൽ Q1 to Q2 ഡി ക്യു റിവേഴ്സ്, ദാറ്റ് ഈസ് ക്യൂ റിവേഴ്സ്. Therefore what is Q reverse? Amount of heat absorbed or released during a reversible change, that is Q reverse by T. വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണേ, ഡി ക്യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ചെറിയ ചേഞ്ചസിനെയാണ് ഡി ക്യു എന്ന് പറയുന്നത്. അത്തരം ഒരുപാട് ചേഞ്ചസിൻ്റെ സമ്മാണ് ക്യൂ റിവേഴ്സ്. വാട്ട് ഈസ് ഡി ക്യു? ഡി ക്യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. ഇവിടെ Q2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹീറ്റ് അബ്സോർബ്ഡ്, Q1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹീറ്റ് റിലീസ്ഡ്. അതിനെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഒന്ന് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നു, മറ്റത് റിലീസ് ചെയ്യുന്നു. അതിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് മാത്രം നമ്മൾ എടുക്കുന്നു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡിന് മാത്രം നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, കാരണം ഇത് രണ്ടും സെയിം ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ്. ഒന്ന് ഹീറ്റാണ്, ഒന്ന് ഉള്ളിലേക്ക് വരികയാണ്, മറ്റത് പുറത്തേക്ക് വേണം. അപ്പോൾ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡിന് മാത്രം നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ അവിടെ നെറ്റ് ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് വരുന്നു. ഫൈൻ, നെറ്റ് ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് വരുന്നു അവിടെ. ആ നെറ്റ് ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചിനെയാണ് നമ്മൾ സമ്മേഷൻ ഡി ക്യു റിവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് ഡെൽറ്റ എസ്. ദിസ് ഈസ് എൻട്രോപ്പി ചേഞ്ച്. അപ്പോൾ ഒരു റിവേഴ്സിബിൾ പ്രോസസ്സിലെ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ക്യൂ ബൈ ടി ആണ് എൻട്രോപ്പി. വാട്ട് ഈസ് ക്യൂ ബൈ ടി? ഇറ്റ്സ് വെരി 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 ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. വാട്ട് ഈസ് ക്യൂ ബൈ ടി? ക്യൂ ബൈ ടി നമ്മൾ എൻട്രോപ്പി ചേഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ എൻട്രോപ്പി. ഒരു സിസ്റ്റത്തിലുള്ള ക്യൂ ബൈ ടി നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് റാൻഡംനെസ്. റാൻഡംനെസ് or disorder of that system. കുറച്ചുകൂടെ ലളിതമായി പറഞ്ഞാൽ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ ഉള്ള മോളിക്യൂൾസിനെ ഓറിയൻറ്റ് ചെയ്യാൻ, അതിന് നിലനിൽക്കാൻ അത് ചെലവഴിക്കുന്ന എനർജിയാണ് എൻട്രോപ്പി. ക്യൂ ബൈ ടി. ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹീറ്റാണ്, ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഗിവൺ ടെമ്പറേച്ചറിൽ അതിന് ഓറിയൻറ്റ് ചെയ്യാൻ, അതിനവിടെ നിലനിൽക്കാൻ, ആ ഓർഡറിന് അവിടെ നിലനിൽക്കാൻ സിസ്റ്റം ചെലവഴിക്കുന്ന എനർജിയാണ് എൻട്രോപ്പി. ഉദാഹരണത്തിന് നിങ്ങളെ ക്ലാസ് റൂമിലെ ഒരു സിസ്റ്റമാണ് സങ്കല്പിക്കുക. നിങ്ങളെല്ലാം അവിടുത്തെ മോളിക്യൂൾസാണ്. നിങ്ങൾ ആ ക്ലാസ് റൂമിൽ ഇരിക്കുകയാണ്. ആ ഇരിക്കുന്ന ആ സെറ്റപ്പിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ചെലവഴിക്കേണ്ട ഒരു എനർജി ഉണ്ട്. ആ സിസ്റ്റം ചെലവഴിക്കേണ്ട ഒരു എനർജി ഉണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആവുന്നു ഞാൻ മനസ്സിലാവുന്നത്. നിങ്ങൾ ക്ലാസ്സിൽ നിൽക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ ചെലവഴിക്കുന്ന ഒരു എനർജി, അതാണ് ആ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ എൻട്രോപ്പി. ഒരു അസംബ്ലിയിൽ കുട്ടികൾ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് നിർത്തുന്നു. കുട്ടികളാണ് അവിടുത്തെ സിസ്റ്റം. ഓരോ കുട്ടിയുടെ മോളിക്യൂളാണ് നെറ്റ്. കുട്ടികളുടെ അസംബ്ലിയാണ് സിസ്റ്റം. അങ്ങനെ അവർ അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സിസ്റ്റം, ആ അറേഞ്ച്മെൻറ്റിന് വേണ്ടി സിസ്റ്റം ചെലവഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ട ഒരു എനർജി ഉണ്ട്. അത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന എനിക്ക്. ആ അറേഞ്ച്മെൻറ്റിന് വേണ്ടി ചെലവഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ട ഒരു എനർജി ഉണ്ട്. അങ്ങനെ ആ ഓർഡർ നിലനിൽക്കാൻ വേണ്ടി ആ ഗിവൻ ടെമ്പറേച്ചറിൽ അതിന് വേണ്ടി സിസ്റ്റം ചെലവഴിക്കേണ്ട എനർജിയെയാണ് നമ്മൾ എൻട്രോപ്പി എന്ന് പറയുന്നത്. ഫൈൻ, യു ക്യാൻ കണ്ടിന്യൂ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ.